بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الموت تحفة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سر شام سے آپ لوگوں نے علماء کرام کی زبانی گفتگو سن رہے ہیں. اخیر وقت ہے اور اخیر وقت میں مجھے ٹائم ملا ہے, میں یہاں گیا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ٹائم بچا ہے پورا ٹائم ہم یہ بولیں گے, اور جو رات بچی ہوئی ہے پوری رات مکمل ہم ہی بولیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کے اندر میں انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات کو مکمل. لوگ حاضر ہیں یہاں, سب لوگ حاضر ہیں؟ ہاں بتا کر بتائیے تو. اچھا, اگر ہم کہیں گے پیچھے والے لوگ کو آگے آئیے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کہے جائیں گے. بائیں والے لوگ کو کہیں گے اندر آئیے تو وہ لوگ کہیں گے ہم کہے آئیں گے. اس طریقے کی بات ہے. جو لوگ پیچھے ہیں اب پیچھے بیٹھ کر سنیے گا پھر بھی اتنے ہی دیر بولیں گے, اور آگے آ کر سنیے گا پھر بھی اتنے ہی دیر بولیں گے. چونکہ میرے بعد نہ شاعری ہے نہ تقریر ہے, اخیر میں آیا ہوں, اور اخیر وقت میں ہم اور آپ اس طریقے سے سنیں کہ محسوس یہ ہو جائے کہ پوری دنیا سو رہی ہے لیکن کاشی پکڑی کی دھرتی پر حسین اعظم کا دیوانہ بیدار ہے. حسین کا دیوانہ اس وقت رات کے 12 بجنے والا ہے, اور اس وقت تمام تر لوگ حاضر ہیں اور زندہ دلی کی ثبوت پیش کر رہے ہیں. حضرات, میں تقریر شروع کروں اس سے پہلے آپ حضرات درود شریف پڑھیے. دیکھیے ادھر تاکیے میرے طرف, اور بھائی صاحب ہلو ہلو میرے طرف تاکیے. جو لوگ پیچھے ہیں ان لوگوں کو میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ آگے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتنے لوگ سن لیے تو انشاءاللہ العزیز آدھا گھنٹہ کی گفتگو آپ حضرات سن کر کے مچل جائیں گے. شرط ہے کہ علماء کرام ہمیں دعاؤں سے نوازیں. مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہوئی ہے, یعنی جس طریقے سے یہ تقریر سنائے ہیں اگر اس طریقے سے میں بھی سنا دوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ابھی تو آدھا سو رہے ہیں, پورا سونے لگیے, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ سلو مشن نے بہت بڑھیا سمجھا دیا آپ لوگوں کو, آپ لوگ سمجھ لیے ہیں. اور میں شروع ہونا چاہتا ہوں ایک شعر پڑھ کر کے. نقیب جلسہ اس وقت ہر ایک جگہ جہاں بھی دیکھیے ان کا ہی جلوہ ہے. نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا محبوب رضا شبنم, جن کی اناؤنسری آپ سماعت کر رہے ہیں. ہم سے پہلے کم وقت میں ایک بہت اچھی تقریر ہوئی ہے خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا جابر حسین صاحب قبلہ. پھر مفتی نور الدین صاحب قبلہ کی تقریر ہوئی ہے. شاعری آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے جناب کوثر رضا عزیزی, جناب توقیر رضا الہ آبادی, جناب ہاشم یہ حسنین ہاشمی, ان سے آپ لوگوں نے سنا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, مرنا ہے تو آپ لوگ کو بولنا ہوگا. کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے آقا ہوں گے تو سویرا ہوگا, سامنے آقا ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور اس مہینے کی مناسبت سے شاعر کہتا ہے لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے, لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے, اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے, اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے. اور نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں حسین, کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے, کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے. اور باوصول صاحب قبلہ ڈاکٹر نوشاد القادری صاحب قبلہ دعا کی ضرورت ہے, اور جناب عبدالکریم صاحب قبلہ, طاہرہ صاحب قبلہ,
کہ باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، سامنے فاطمہ زہرا کے دلارے رکھ دو، باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، سامنے فاطمہ زہرا کے دلارے رکھ دو، اور یاد حسین میں آنکھوں سے جو ٹپکے آنسو، آسماں جا کر وہیں چاند ستارے رکھ دو، آسماں وہیں جا کر چاند ستارے رکھ دو۔ حضرات اب میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، اور اس جلسے کی صدارتی خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی بشیر الدین صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور ان کی صدارتی کا کوئی بھی جلسہ آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کامیاب نہ ہو، چونکہ نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرماتا ہے۔ حضرات حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، الموت تحفۃ للمؤمنین، جس کا ترجمہ ہے موت مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ موت مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ اب اس اشارہ کر کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ کا دل خوش کر دے، بدلے میں آپ اسے یہ دعا دے کہ اللہ آپ کو موت دے دے، دعا دے کہ اللہ آپ کو موت دے دے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اشارے میں بتانا چاہتا ہوں، موت سے وہ ڈرتا ہے جس کا اعمال خراب ہوتا ہے، موت سے وہ ڈرتا ہے جس کا اعمال بیکار ہوتا ہے، موت سے وہ نہیں ڈرتا ہے جس کا اعمال اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آئیے اشارہ کر کر بتانا چاہتا ہوں، ایک حاجی صاحب ہے، حج کر کے جیسے ہی حج بیت اللہ سے واپس آتے ہیں، میں نے دیکھا حاجی صاحب اپنے دروازے پہ بیٹھ کر کے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے چہرے پہ مایوسی کیسی ہے، آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے، چہرے پہ یعنی لائٹ آ جاتی ہے، چہرے پہ خوبصورتی آ جاتی ہے، لیکن آپ حج کر کے آئے ہو لیکن مایوس بیٹھے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ نے پیارے نبی کے سنہری جالی کو نہ دیکھا؟ حاجی صاحب بول رہے ہیں میں نے سنہری جالی کو دیکھا، میں نے کہا مقامی ابراہیم دیکھا؟ ہاں ہاں دیکھا۔ میں نے کہا مزدلفہ عرفات دیکھا؟ ہاں ہاں دیکھا۔ میں نے کہا مقامی ابراہیم دیکھا؟ ہاں ہاں دیکھا۔ میں نے کہا مقامی ابراہیم دیکھا؟ ہاں ہاں دیکھا۔ تمام تر جگہوں کو دیکھا۔ تب میں نے طرف کر کے کہا آپ ذرا یہ بتا دیں، اپنے حج کے لیے گیا، تمام تر جگہوں کو دیکھ لیا ہے، مقامی ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، مزدلفہ عرفات آپ نے دیکھا ہے، مینا کے وادی آپ نے دیکھا ہے، مقامی ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، نبی کے سنہری جالی کو آپ نے دیکھا ہے، نبی کے گنبد خضرا کو آپ نے دیکھا ہے، یہ تمام جگہوں کو دیکھا ہے، لیکن کیا مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ حاجی صاحب کہنے لگے نہیں تو چلے آج سے 40 دن پہلے عبدالحکیم خطابی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جن کے سال ثواب کا پروگرام سجایا گیا ہے۔ 40 دن قبل وہ زمین پہ تھے، میں نے ان سے پوچھا خطابی صاحب آپ ذرا یہ بتا دیں آپ زمین پہ رہے آپ نے کیا دیکھا؟ وہ بولتے رہے دنیا والوں میں زمین پہ رہا، پیر طریقت کو دیکھتا رہا، زمین پہ رہا، شاعر اعظم کو دیکھتا رہا، زمین پہ رہا، خطیب اعظم کو دیکھتا رہا، زمین پہ رہا، نقیب اعظم کو دیکھتا رہا، زمین پہ رہا، تمام تر علماء کو دیکھتا رہا، لیکن 40 دن کے بعد آج جو ان کے جہنم کی معافی سجائی گئی ہے، میں نے ان سے پوچھا آپ ذرا یہ بتا دیں جب آپ کے جسم سے روح پرواز ہوئی تھی، جیسے آپ کے جسم سے روح نکلی ہے، احبابوں نے مل کر کے آپ کو غسل دیا ہے، آپ کو کفن دیا ہے، سپرد خاک کرنے کی تیاری کی ہے، آپ کے صاحبزادے جنہیں دنیا مفتی بشیر الدین کہتی ہے، آپ کے جنازے میں بڑے بڑے علماء کرام کی آمد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ڈاکٹر نوشاد القادری صاحب قبلہ موجود ہے، علماء کرام میں ذرا بولیے تو سبحان اللہ، ہاتھ لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ کیا چاہ رہا ہے کہ بولتے بولتے یہ آپ لوگ چلے جائیں؟ تھوڑا سا آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے، انشاءاللہ ہم لوگ تقریر سنیں گے۔ اب 40 دن پہلے زمین پہ ٹہلتے رہے، میں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جو میرے دروازے پہ آیا میں نے ان کو دیکھا، مسجد میں گیا امام کو دیکھا، مدرسہ میں گیا معلم کو دیکھا، اسٹیج پر گیا علماء کو دیکھا، اسٹیج پر گیا شاعر کو دیکھا، سبھوں کو دیکھا، سارے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اب میں نے کہا جب آپ کے جسم سے روح پرواز ہو گئی، آپ کے بیٹے تھے، آپ کے پوتے تھے، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ نے غسل بھی دیا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، یعنی عبدالحکیم تیزی کو غسل دینے والے غسل دیتے رہے، دیکھنے والے
वाला देखता रहा जैसे उनको गुस्ल दिया गया, उनकी ज़बान से आवाज आती है, मेरे चाहने वालों गुस्ल तो दे दिए हो लेकिन अब कफन पहना दे, कफन पहना दिया गया है। फिर आवाज देते हैं अब खुशबू लगा दे, खुशबू लगा दी गई है, काफूर लगा दे, अब मुझे कांधे पे उठा ले। अब उनको कांधे पे लेकर चलने वाले चले हैं, जैसे ही ले जा करके मनोमन मिट्टी के अंदर डाले हैं और मरहूम की ज़बान से आवाज आती है, वो मेरे चाहने वाले, वो मेरे खानदान वाले, अब तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब तो यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है। अपने पोते से कह रहे हैं ए मेरे पोते तू चला जा, अपने बेटे से कह रहे हैं तू चला जा, अपने खानदान से कह रहे हैं तू चला जा। अब मैंने आलम तसव्वुर में मैंने मरहूम से कहा कि जिस वक्त दुनिया में थे उस वक्त सबको अपने करीब बुलाते रहे, आज मनोमन मिट्टी के अंदर ला रहे हैं, सबको भगा रहे हैं। मामला क्या है? तो अलमौत तोहफतुल लिल मोमिनीन, आप अपने ज़हन में बसाए और पूरा मजमा जरा बोले सुभान अल्लाह। हज़रात, अब मैंने पूछा हाजी साहब ने 5 लाख रुपया खर्चा किए, मीना के वादी देखे, मुज़दलिफ़ा अरफ़ात देखे, मकामी इब्राहिम देखे, सफा मरवा देखे, मकामी इब्राहिम देखे, ये तमाम जगहों को देख लिए। मैंने कहा नबी के सुनहरी जाली को देखा लेकिन साहिबे मज़ार को देखा, क्या नबी को देखा? हाजी ने कहा नहीं नहीं। तब अब्दुल हकीम के खिताबी से मैंने कहा जब आप अपनी कब्र में गए तो रब की जानिब से रब को क्या मिला है? तो वो फरमाते हैं दुनिया वाले मैं मस्जिद में गया, इमाम को देखा समीप रहा, खतीब को देखा समीप रहा, शायर को देखा, लेकिन कब्र में गया तो मैं दुनिया में था तो दुनियादार को देखा और कब्र में गया तो आमिना के लाल को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी सदरी आलम साहब क़िबला कि रसूल हाशमी के नूर ऐन की महफिल, रसूल हाशमी के नूर ऐन की महफिल, अली के लाडले जहरा के चैन की महफिल, और खुदाया कर दे अता पंजतन का सदका उन्हें जिन्होंने आज सजाई हुसैन की महफिल। अब्दुल हकीम खिताबी सुभान अल्लाह, पीर मिला तो खिताब अली, सुभान अल्लाह तो बोलिए। वाह सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। पीर मिला तो खिताब अली, सुभान अल्लाह। और जिस पीर के हाथ पे अब्दुल हकीम खिताबी ने अपना हाथ रखा वो हाथ किसी और के हाथ पे नहीं गया, उनके हाथ पर गया जिसे दुनिया सरकार तेगली कहती है, जिसे दुनिया तेगली कहती है। और सदर आलम कहता है मौलाना अब्दुल मजीद तेजी साहब, मौलाना मुफ्ती साहब क़िबला और मालिक किराम की मौजूदगी है, मैं कहना चाहता हूँ इनको पीर मिला, खिताब अली को पीर मिले, सरकार तेगली। और सदर आलम कहता है उत्तरी बिहार में जिसके सीने में तेगे अली की मोहब्बत नहीं है, तेगे अली के प्यार नहीं है, उसे बिहार में रहने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सरकारी, पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हाथ उठा बोले सुभान अल्लाह। एक आदमी बड़ा बेचोर था, क्या था? काम से बड़ा दूर भागता था, सुबह होती घर छोड़ के भाग जाता, रहेंगे अपना काम बढ़ाएंगे, माँ काम के लिए कहेगी। अब एक दिन इसी जगह भागा, इतनी दूर भागा जंगल में गया, जाके ताड़ के पेड़ पे चढ़ गया, पासी को भी जवाब दे दिया, पासी को भी पीछे छोड़ दिया, ताड़ पे चढ़ गया। अब बेचारा चढ़ने को तो चढ़ गया लेकिन उतरने का तरीके मालूम नहीं, चढ़ गया लेकिन उतरने का ढंग मालूम नहीं, तो मन्नत मानता, क्या मानता है? मुंह खोलिए जरा, जल्दी से बोलिए, जरा आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हाथ हसन के नाम पर, दूसरा हाथ हुसैन के नाम पर, जरा बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन। आप लोग नहीं बोलिएगा, इन्हें संसारी कैच करके दुनिया को बता देंगे। हाँ याद रखिएगा, देखिए रहमत की बारिश भी आ गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। हज़रात, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, सुने और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। चला गया
اور جانتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں لوگ رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جب رحمت آ جاتی ہے تو لوگ دیکھ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں. جب رحمت آتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب بارش ہو تو کم از کم اگر سر پہ ٹوپی ہو تو ہٹا لو تاکہ ایک بند رحمت کے تیرے اندر آ جائے. رحمت میں نہائیں گے. عبدالحکیم خطابی آج اپنی قبر میں مسکرا رہے کہ ہم نے اپنے علماء کی زبانی سنا ہے کہ نیک کام میں اگر رحمت کی بارش ہو جائے تو وہ کام قبول ہو جاتا ہے. کام قبول ہو جاتا ہے. مفتی صاحب قبلہ میں نے پہلے کہا ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے کام میں اللہ کی جانب سے برکتیں آ جاتی ہیں. اب وہ آدمی بڑا تیز چور تھا, چڑھ گیا پیڑ پہ, اترنے کا طریقہ معلوم نہیں تو منت مانتا ہے یا اللہ ہم نیچے اتر جائیں گے نا تو کھسی چڑھائیں گے. کیا منت مانا ہے؟ بولیے نا کیا منت مانا ہے؟ منشی شکیل صاحب اب تو ہمیشہ مدرسہ کے لیے دل و جان سے لگے رہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دامودر پور کا پلر منشی شکیل ہے تو حسینی شریف کا پلر غلام والی اور ان لوگوں کا ساتھ دینے والا مولانا عبدالمجید ہے. سبحان اللہ. سنیں ذرا بولے سبحان اللہ. آخر بات سنیں گے انشاءاللہ. اب وہ منت مانگ لیا. کیا منت مانگا؟ کہ ہم نیچے اتر جائیں گے. سبحان اللہ. اب اس بارش کو دیکھ کر کہے گا ہم وہاں اس لیے نہیں برسے کہ حسین کا امتحان تھا اور آج یہاں اس لیے برس رہے ہیں کہ تیغ علی کے غلام کا امتحان ہے. تیغ علی کے غلام کا امتحان ہے. میرا حسین کربلا کی دھرتی پہ اپنی جان دے کر کے اپنی گردن دے کر کے مسلمانوں کی جان کو بچایا ہے. ہم یہاں پہ سرکاہی والے آقا کے نام پر پورا مجمع پر ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں رسول اللہ اور بلند آواز سے حضرات. اب وہ انسان اب سن لیجیے ذرا ایک بار بولے سبحان اللہ. اس کو آنے دیجیے. بتاسا تھوڑی ہے کہ ہم کل جائیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. ارے ہم لوگ بھی کچھ تو ہے. سنیں اب وہ انسان نیچے اترنے کی منت مانا کہ اگر میں نیچے اتر جاؤں تو کھانسی چڑھائے گا. مطلب کا انسان ہے دنیا میں. جب وہ اوپر سے اترنا شروع کیا جب بیچ میں آیا تو کیا کہتا ہے نا اور کھانسی کا مرغا چڑھائیں گے. کیا بولتا ہے؟ اب کھانسی کا مرغا کیا بولتا ہے کہ اب کھانسی کا مرغا. جب نیچے اتر گیا تو کرتا جھاڑتا ہے نیمن سے اور کان پکڑتا ہے. کیا بولتا ہے؟ یا اللہ غلطی معاف ہو, آج کے بعد نہ چڑھیں گے نہ چڑھائیں گے. آج کے بعد نہ چڑھیں گے نہ چڑھائیں گے. تو آپ لوگ ایسی منت نہیں نہ مانگے ہیں. اللہ 40 منٹوں میں کہاں سے کہاں کر دیتا ہے. ہم بولے تو نہیں آئے ہیں اور بارش آئیے تو بنا کوہلے ٹکر ٹکر چلے جائے ہیں. سبحان اللہ. جب آ ہی گئے ہیں تو آقا حسین کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات پیر ملا تو خطاب علی, خطاب علی کو پیر ملے تو تیغ علی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیغ علی کا فیض جس کے سینے میں آ جاتا ہے دنیا کہتی ہے جس کا پیر تیغ علی ہو وہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوتا ہے تو آمنہ کے کا غلام ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام حسین کانفرنس. تو اس کی نماز جنازہ میں جایا کرو. اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوگا. اس کی وجہ سے وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا. وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا. اور اگر جانے والا گنہگار ہوگا, جانے والا اپنے اعمال میں خطا کار ہوگا تو ان کی نماز جنازہ میں جو لوگ جائیں گے ان میں کوئی نہ کوئی تو جنتی ہوگا. تو ان کے صدقے میں اللہ جانے والوں کا بیڑا پار کر دے گا. سبحان اللہ. تو خطابی صاحب گئے, عبدالحکیم خطابی صاحب گئے. ہم نے سنا ہے کہ زمین پر اگر کسی کا بیٹا ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لے تو باپ کی نجات ہو جاتی ہے, باپ کو جنت مل جاتی ہے, خاندان والوں کو جنت مل جاتی ہے. تو مجھے یہاں کہہ لینے دیا جائے جن کا لال, جن کا بیٹا مولوی نہیں مفتی ہو, جن کا بیٹا غدار نہیں وفادار مصطفیٰ ہو, جن کا بیٹا دنیا دار کا غلام نہیں تو تاج الشریعہ کا غلام ہو. میرا ایمان بولتا ہے کہ بیٹے کے صدقے میں اللہ رب
रब्बुल इज्जत बाप को जन्नत अता फरमाएगा। बेशक हक है, जिंदाबाद आइंदा है। अच्छा एक बात बताइए, एक शायर ने कहा, शराबी से मैंने कहा ए शराबी तू पीता है तारी बहुत है खराबी, तड़प करके मुझसे कहा ये शराबी मैं पीता हूँ लेकिन नहीं हूँ वहाबी। इस शेर को ज़हन में रखिए और एक आखिरी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करेंगे और अपनी जगह लेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। मिलाद में बैठने वालों का आसमान पे चर्चा चलता है, आप लोगों को सुभान अल्लाह कहने में क्या खर्चा लगता है? कोई खर्चा लगा है? नहीं लगा है ना? तो हाथ रख लो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, उठाकर बोला या रसूल अल्लाह। एक शराबी बड़ी तेजी के साथ आया मौलाना अब्दुल मजीद की बारगाह में और कहने लगा, हजरात एक मसला बता दिया जाए, एक मसला बता दिया जाए। इन्होंने फौरन कहा कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? कहा तुम अभी नशे की हालत में है, चला जा, जब तेरी पोजीशन ठीक हो जाए, जब अच्छी हालात में हो फिर आना। एक नहीं जितना मसला पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन मुफ्ती बशीर साहब किबला मौजूद है, अगर इनकी बारगाह में कोई शराबी पहुंच जाए या मुफ्ती नूरुद्दीन साहब किबला की बारगाह में शराबी पहुंच जाए या पीर तरीक़त डॉक्टर नौशादुल कादरी की बारगाह में कोई शराबी पहुंच जाए और मसला पूछे कि हजरत एक मसला बता दिया जाए, हमारे उलमा क्या कहेंगे? शराब का एक कतरा हराम है, शराब का एक कतरा नजिस है, अगर कपड़ा पे लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, इसलिए तुझे मेरे हुजरे में बैठने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, चला जा, तुम अपने घर को चला जा, जब तेरी हालत ठीक हो जाए फिर आना। एक नहीं जितना मसला पूछोगे बताऊंगा। लेकिन वो शराबी चला है, पीर साहब किबला के हुजरा से निकला है, अपने घर की तरफ जा रहा है। इतने ही में नकीब आज़म महबूब शबनम के कानों में आवाज आती है कि जो मसला पूछने पीर की बारगाह में आया था, जो मसला लेने के लिए मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में आया था, उसके जिस्म से रूह निकल गई है, वो इंतकाल कर गया है। अब उलमाए किराम की जमात जा रही है, बस्ती के लोग जा रहे हैं। शराबी तो था लेकिन पीर साहब किबला दौड़े जा रहे हैं, मुफ्ती साहब किबला दौड़े जा रहे हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफा दौड़े जा रहे हैं, यके बाकी उलमा की जमात जा रही है। मैंने देखा कि उलमा की जमात मौजूद है, वहाँ पे शायरों की जमात मौजूद है, खतीबों की जमात मौजूद है। वो शराबी आया था, मुफ्ती साहब ने भगा दिया था, वो शराबी आया था, डॉक्टर साहब ने भगा दिया था, वो शराबी आया था, नकीब आज़म ने भगा दिया था। लेकिन अब मेरी आंखें देख रही है, मुफ्ती बशीर साहब ये तलकीन कर रहे हैं, जाने वाला चला गया है लेकिन नबी का दीवाना है, जाने वाला चला गया है लेकिन नबी का मस्ताना है। लोगों सुनो सुनो, इसे बेहतर तरीके से गुस्ल दिला दो, अच्छा से कपड़ा पहना दो। अब कपड़ा भी गुस्ल भी दे दिया गया है, कफन भी पहना दिया गया है, काफूर भी लगा दिया गया है। अब गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद लोग कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? कफन पहनाने के बाद लोग कहाँ रखते हैं? आवाज से बोलिए ना, आवाज से। हाँ, घाट पे रखने के बाद लोग कहाँ उठाते हैं? कांधे पर। और मैंने देखा कि पीर साहब किबला उस शराबी के खाट को अपने कांधे पर उठा रहे हैं, वहाँ जाके साहब अपने कांधे पर उठा रहे हैं, एक उलमा अपने कांधे पे उठा रहे। हकीकत तो ये है, मुफ्ती बशीर साहब अपने कांधे पे उठा रहे हैं। मैंने कहा हजरत आप तो शराबी को पहचान रहे हैं, आपके पास आया था मसला पूछने के लिए, लेकिन आपने उसे भगा दिया था, मर गया, कांधे पे उठा रहे हो, मामला क्या है? कफन पहना रहे हो, खुशबू लगा रहे हो, काफूर लगा रहे हो, आप उसे अपने कांधे पे लेकर के चल रहे हैं, मामला क्या है? तब इतने ही में मुफ्ती बशीर साहब किबला की ज़बान से आवाज आती है, मैंने पढ़ा है, मुस्तफा की हदीस मैंने पढ़ा है कि जब कोई इंसान का इंतकाल हो जाता है, शर्त है कि किसी और का गुलाम ना हो, मदीने वाले सरकार का गुलाम हो, कलमा को मुसलमान हो, नबी से प्यार करने वाला मुसलमान हो, नबी से इश्क करने वाला मुसलमान हो। जब उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, उसे कफन पहना दिया जाता है, कांधे पे उठा लिया जाता है। मैंने किताबों में पढ़ा है, मौलाना अब्दुल मजीद बोल रहे हैं, मुफ्ती नूरुद्दीन साहब किबला बोल रहे हैं, शायर आज़म बोल रहे हैं, जब मर्द मुजाहिद का इंतकाल होता है, कफन पहनाने के बाद जब इंसान उसे अपने कांधे पे लेकर के चलते हैं, 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 20 कदम नहीं, 30 कदम नहीं, या 40 कदम लेकर के मरने वालों को अगर कोई जिंदा चलता है तो 40 कदम ले जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ले जाने वालों का 40 गुनाह कबीरा माफ फरमा दे। 40 गुनाह कबीरा को आवाज से, 40 गुनाह कबीरा को
माफ फरमा देता है। अब्दुल हकीम खिताबी साहब को कितने लोग अपने कांधे पे उठाए, जरा हाथ उठा कर बताइए तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो जब खबर मिली तो बड़ा अफसोस हुआ कि काश कि उसमें शामिल हो जाता, कितना अच्छा होता। लेकिन सबकी किस्मत में ऐसा काम नहीं होता है, जिसके किस्मत में ये काम होता है उसे मिल ही जाता है। हज़रात अब एक बात और सुने, सुभान अल्लाह। अगर आपके निगाहों के सामने कोई मजदूर पड़ा हो, हर दिन 500 रुपया कमाता हो, घर का खर्चा उसी में चलाता हो, उसका पैसा बचेगा या खत्म होगा? अब आंख खोलने की जरूरत है। आखिरी पैगाम है, आखिरी बात देकर के अपनी जगह लूंगा। आज का ये प्रोग्राम 99 नहीं बल्कि 100 से ऊपर ये प्रोग्राम कामयाब हो चुका है। क्यों? इसलिए कि तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, जिसे खिताब शाह बना दिए बिगड़ने नहीं देते, जिसे खिताब शाह बना दिए बिगड़ने नहीं देते। और आज जिनके चहल्लुम में हम आप हाजिर हैं, वो किसी और का गुलाम नहीं थे तो सरकारे सुरकाही के गुलाम थे। सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम, लंदन की धरती पर एक मजदूर आदमी जो रिक्शा चला करके घर को पालता था, रिक्शा चला करके घर को चलाता था, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, मर्ज में मुब्तला हो गया। चंद दिन के बाद घर में जो 2-4 हजार रुपया रखे हुए थे, सारा पैसा खत्म हो गया। डॉक्टर कहा कि अब तुझे मोटी रकम की जरूरत है, जब तुम मोटी रकम लेकर के आओगे तो तेरा इलाज होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर के आओगे तब तुम्हारा इलाज होगा। इसलिए कि तेरे पास ऐसा मर्ज आ गया है, उस मर्ज में तुम गिरफ्तार हो चुके हो और इस मर्ज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा की जरूरत है, इसके इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपए की जरूरत है। अब वो इंसान रोने लगा, कहा मेरे मौला, मैं रिक्शा चला करके अपनी औलाद को पाला करता था, मैं रिक्शा चला करके घर को चलाया करता था, आज मेरे पास इतनी ताकत न रही कि मैं अपने आप को देख सकूं, अपने घर वालों को देख सकूं। अब वो इंसान अल्लाह का नाम लेकर के बिस्तर पे रोता रहा, बिस्तर पे बिलखता रहा। अगर आपकी बस्ती में अगर कोई आदमी ऐसा मिल जाए जो मजदूर है, जो गरीब है, लाचार है, तो आकाशी पकड़ी के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसे देख करके छोड़ देंगे? अगर आपके गांव में कोई आदमी बीमार हो जाए और वो गरीब हो, लाचार हो और उसकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या आप उसको देख करके छोड़ देंगे? कितने लोग छोड़ेंगे जरा बताइए तो? कोई नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी समाज है। लोग आप लोग क्या समझ रहे हैं, वो ठानने वाली मन्नत कमजोर थोड़ी है। हाँ, ये लोग ठान के बैठे, लेकिन आखिर वक्त में अब ये लोग अपना मिजाज को इस तरीके से दिखाएंगे जिस तरीके से करबला के मैदान में 6 माह का हजरत असगर ने दिखाया था। और तने तनहा असगर ने मुस्कुरा करके पूरे यजीदियों का खात्मा किया था और बता दिया था, मेरे रगों में किसी और का खून नहीं है तो है मेरे कर्रार का खून है। सुने, वो लंदन का मजदूर जो बहुत बड़ा गरीब था, जब उसकी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे तड़पता रहा, रोता रहा, पैसा खत्म हो गया, यहाँ तक के घर में जो खाने पीने का सामान था, सारा के सारा सामान खत्म हो गया। अब बच्चे कई दिन से भूखे पड़े हुए हैं, बाप बिस्तर पे तड़प रहा है, मर्ज में गिरफ्तार है, रो रहा है। बच्ची देखती बोलती, बाबा डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? बाबा किसी अमीर के पास क्यों नहीं जाते हो? बाबा किसी करोड़पति से मुलाकात क्यों नहीं करते हो? अगर कोई करोड़पति तेरे पास आकर के तुझे इमदाद कर दे तो तेरी तबीयत बच सकती है, तुम्हारी सेहत वापस आ सकती है। बच्ची की आवाज को सुन करके वो मजदूर और ज्यादा रोने लगा है, और ज्यादा परेशान होने लगा है, और ज्यादा बिलखने लगा है। लेकिन चंद दिन की जिंदगी बाकी थी, घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, 4था दिन शुरू हो चुका है, 5 दिन हो चुके, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो कमाने वाला था वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, जो कमाने वाला था उसके अंदर भयानक मर्ज आ चुका है, भयानक बीमारी आ चुकी है। अब वो कमाएगा नहीं तो बच्चे खाएंगे कहाँ से? अब 5 दिन गुजर गया लेकिन घर में खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा में आग नहीं जली है, यानी लोग परेशान है। अब वो इंसान सोचते सोचते जब 6ठा दिन पहुंचा है, घर में खाना नहीं बना है, घर में बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, 6 दिन जैसे पूरा उस मजदूर के जिस्म से रूह परवास हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस मजदूर का इंतकाल हो गया।
गया। जैसे ही इंतकाल होना था ना, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो पड़ोसी के यहाँ से खाना आता है, पड़ोसी वाले खाना लेकर के आते हैं। क्यों? इसलिए उसके घर में मैयत हो गई है, खाना नहीं बनेगा, बच्चे होंगे उसे खाना देना जरूरी है, जवान होंगे उसे खाना देना जरूरी है। मुसलमानों, अगर आपने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आया है और आकर के हुसैन की मोहब्बत सीने में लेकर के बोलने की कुव्वत रखते हैं तो यकीन जाने दुनिया को बता दे, मेरा हुसैन हम मुसलमानों की जन्नत की खातिर अपने खानदान को लुटाया है। लेकिन अगर हमारे पास अगर कोई हुसैन के नाम पे 10, 20, 50 रुपया मांगे तो हम दुनिया को कहेंगे, या हुसैन तूने गर्दन दिया है, हम तेरे नाम पे अपनी दौलत की कुर्बानी देते, अपनी दौलत की कुर्बानी देते हैं। जब उस इंसान का इंतकाल हो गया, लोग खाना लेकर आ रहे हैं। अब उस घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, बाप की लाश के सामने खाना पे टूट पड़ा, खाना खाने लगा। बस्ती वाला जो अमीर लोग थे वो लोग देखे तो क्या कहते हैं जानते हैं? लगता है इसका बाप इसे अच्छी तरबियत नहीं दिया था, बाप की लाश के सामने बच्चा खाना खा रहा है। लेकिन गांव वालों को क्या मालूम कि 6 दिन से घर में खाना नहीं बना। वो गरीब का बच्चा एक रोटी के लिए तड़प रहा है, उस गरीब का बच्चा चंद रुपया के लिए रो रहा है, खाने पीने के लिए आंखें अश्केबार किया हुआ है। बस्ती वालों को मालूम नहीं है। अब जैसे ही पड़ोसियों ने खाना दिया, बच्चे टूट पड़े, खाना खाने लगे, बस्ती वाले ताना देने लगे। जब उनके वालिद को लोगों ने कफन पहनाया, सुपुर्दे खा करके जब वापिस आया, लोग खाना देना बंद कर दिया, खाना नहीं भेज रहे हैं। तो उस घर के जो सबसे बड़ी बच्ची थी, जिनकी उम्र 14 साल की थी, और उनसे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक 6 साल के थे, एक 8 साल के थे, और जो बड़ी बच्ची थी वो 14 साल की थी। वो बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है जानते हैं? मेरी माँ, अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ बोली, बेटी बोल तो सही, क्या बोलना चाहती हो? लेकिन माँ कहती, बेटी कोई ऐसी बात ना बोल जिससे हमारा दिल फट जाए। अभी तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उनका सदमा हमारे दिल में दौड़ रहा है, तो कोई ऐसी बात ना बोलेगी जिससे हमारी परेशानी बढ़ जाए। वो बच्ची कहती, माँ मैं कुछ ऐसा जुमला बोलने की तैयारी कर रही हूँ, अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं बोल सकती हूँ। मुसलमानों, अगर आप सुन रहे हैं तो पूरा मजमा जरा कह दे, या हुसैन। बुलंद आवाज़ से बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो 14 साल बच्ची अपनी माँ से कहती है, ये मेरी माँ, जब मेरे बाबा बिस्तर पे तड़प रहे थे ना, जब मेरे बाबा बिस्तर पे रो रहे थे ना, जब मेरे बाबा के पास दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं था ना, तो बस्ती के कोई लोग मेरे बाबा की खैरियत पूछने नहीं आए, हम लोगों की खैरियत पूछने के लिए कोई नहीं आए। लेकिन ये कैसी कहानी है, ये कैसा मंजर है? बाबा बिस्तर पे थे, कोई खाना न दिया, बाबा दुनिया में थे, कोई पानी न दिया, लेकिन बाबा के जिस्म से रूह निकली है और बस्ती के लोग खाना लेकर के आए हैं। लेकिन बाबा जब कब्र में जाकर के सो गए हैं, अब कोई खाना लेकर के नहीं आता है, अब कोई पानी लेकर के नहीं आता है। ए माँ, मेरी निगाहों के सामने मेरा भाई खाना के लिए रो रहा है, मेरा छोटा भाई खाना के लिए तड़प रहा है, क्या किया जाए? ए माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ कहती, बेटी बोल तो सही। वो 14 साल बच्ची अपनी माँ से कहती है, ए मेरी माँ, तू दुआ कर, हमने सुना है कि जब माँ का हाथ होता है औलादों के लिए, जब माँ का हाथ होता है औलादों की सलामती के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है।